ओम शांति 28 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको एकमात्र बाबा ठारू ही शुणिबाकू हेब एवं निजे शुणिबा सहित अन्य मानकू मध्य शुणाइबाकू हेब। तुमको एकमात्र बाबा ठारू ही शुणिबाकू हेब एवं निजे शुणिबा सहित अन्य मानकू मध्य शुणाइबाकू हेब। आजिर प्रश्न बाबा तुम मानकू केउ ज्ञान देउछंती जाहाकू अन्य मानकू शुणाइबाकू पड़िबो। बाबा तुम मानकू केउ ज्ञान देउछंती जाहाकू अन्य मानकू शुणाइबाकू पड़िबो। आजिर उत्तर बाबा तुम मानकू ज्ञान देइछंती जे तुमे आत्मा माने समस्ते भाई भाई अट। तुमको एकमात्र बाबा स्मृति रे रहिबाकू हेब। यही कथा को तुमे माने समस्तंकू सुनाओ काहीकि ना तुमको समग्र विश्वर आत्मा भाई मानकर कल्याण करिबाकू हेब। तुमे माने ही यही सेवार निमित्त अट। ओम शांति। वास्तव रे ओम शांति बोली काहीकि कुहा जाई थाए एहा आत्मार परिचय। आत्मार परिचय आत्मा ही देउछि। शरीर द्वारा आत्मा ही कथावार्ता करुछि। आत्मा बिना तो शरीर किछि करि परिबो नाही। तेणु आत्मा यही भली निजर परिचय देउछि। मु आत्मा परम पिता परमात्मा कर संतान। सेमाने तो कही देउछंती अहम आत्मा सो परमात्मा। तुमको यही सबु कथा बुझा जाउछि। बाबा तो तुमको संतान बोली कहिबे ना। आत्मिक बाबा कहउछंती हे आत्मिक संतान माने यही कर्मेंद्रिय द्वारा तुमे माने बुझुछ। बाबा बुझाउछंती प्रथमे ज्ञान ज्ञान परे पुणी भक्ति। एपरि नुहे जे प्रथमे भक्ति पछरे ज्ञान। प्रथमे ज्ञान दिन भक्ति हेउछि राति। पुनः दिन केबे आसीबो जेतबळे भक्ति प्रति वैराग्य आसीबो। ए कथा तुम मानक बुद्धि रे रहिबा उचित। ज्ञान एवं विज्ञान दुईटी कथा अटे ना। एबे तुमे माने ज्ञानर पाठ पढ़ुछ। पुणी सत्य जुग त्रेता जुग रे तुम मानको ज्ञानर प्रारब्ध मिलिबो। वर्तमान बाबा ज्ञान देउछंती जाहार प्रारब्ध पुणी सत्य जुग रे मिलिबो। एसबु बुझिबार कथा ना। एबे बाबा तुम मानको ज्ञान देउछंती तुमे माने जानिछ पुणी आमे ज्ञान ठारू ऊर्ध्व विज्ञान अर्थात निजर घर शांति धाम को जीवु। शांति धाम को ना ज्ञान ना भक्ति कुहा जीवो ताकू विज्ञान कुहा जाउछि। तुमे ज्ञान रु ऊर्ध्व को शांति धाम को चली जाउछ। एही सबु ज्ञान को बुद्धि रे रखिबाकू हेबो। बाबा ज्ञान देउछंती केउ स्थान को जीवा निमंते भविष्यत नुआ दुनिया को जीवा पाई ज्ञान देउछंती। नुआ दुनिया को जीव किंतु प्रथमे निजर घर को निश्चित जीव। मुक्ति धाम को जीवाकू हेबो। आत्मा माने जेउठी निवास करंती सेठाकू तो निश्चित जीवे ना। यही नुआ नुआ कथा तुमे माने ही शुणुछ। आउ केही ए कथा बुझी परिबे नाही। तुमे माने जानिछ आमे आत्मा माने आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान अटु। आत्मिक पिला मानकर निश्चय आत्मिक पिता आवश्यक। आत्मिक पिता एवं आत्मिक संतान। आत्मिक संतान मानकर एकमात्र आत्मिक पिता अछंती। से आसी ज्ञान देउछंती। बाबा किपरि आसुछंती ताहा मध्य बुझाउछंती। बाबा कहउछंती मोते मध्य प्रकृति रे अर्थात शरीर रे प्रवेश करिबाकू पड़ुछि। एबे तुमको केवल बाबा ठारू ही शुणिबाकू हेबो। बाबा व्यतीत आउ काहा ठारू शुणिबार नाही। पिला माने निजे शुणी पुणी अन्य आत्मा भाई मानकू शुणाउछंती। किछि ना किछि शुणाउछंती निश्चय। निजकू आत्मा भाव
ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, କାହିଁକି ନା ସେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ରାବଣର କବଳକୁ ଆସି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଦ ଅପବିତ୍ରତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ବେହଦର ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ନେଇ ଆସିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୈବୀ ଗୁଣର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। କୃଷ୍ଣ କେତେ ମିଠା, ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁନିଆକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଡିନାୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜବଂଶ ବିଷ୍ଣୁ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର କୁହାଯିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବହୁତ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବେ। ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଜଣ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଛି। କାହାକୁ କାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ତୀର ଲାଗିଯାଏ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଆଦି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନା, ଆମକୁ କୁମାରୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ ମାରିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର କୁମାର କୁମାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ଏହା ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବାବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପୋଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ତ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା, ଶିବ ବାବା ଆସ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରିବେ ନା। ଶିବ ବାବା ଯଦି ଅଭିନୟ ନ କରିବେ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କାମକୁ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି ଯେହେତୁ ସେ ସାରା ଦୁନିଆର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମହିମାର ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଗଡ୍ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। କେବଳ କଥାରେ ରହିଯାଉଛି ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ପବିତ୍ର କରିଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନା ଅର୍ଥରେ କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କହୁଛ ତାହା ସବୁ ଅର୍ଥ ସହିତ। ଜାଣୁଛ ଭକ୍ତି ରୂପୀ ରାତ୍ରି ଅଲଗା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଦିନ ଅଲଗା ଅଟେ। ଦିନର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସମୟ ରହିଥାଏ। ଏହା ବେହଦର କଥା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହଦର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ଦିନ ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ ରାତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାତିକୁ ଦିନ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ପୁଣି ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ଏହା ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଖେଳ ଅଟେ। ସୁଖ ଅର୍ଥ ରାମ, ଦୁଃଖ ଅର୍ଥ ରାବଣ। ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ତେଣୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛି। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ।
ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ତୁମେମାନେ ଅର୍ଥ ସହିତ କହୁଛ। ଏହା ହେଲା ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଷା, ଯାହାକୁ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କିପରି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଏହା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ଭାଷା, କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ତ ଦେବେ ନା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା କିପରି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛୁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଟେ ନା। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ କଟିଯାଉଛି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବଳ। ଅହିଂସକ ଚକ୍ର ଅଟେ। ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାର ଚକ୍ର ହିଂସକ ଚକ୍ର ଅଟେ। ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ ପାଉଛ। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ତାହା ହେଲା ଦୁଃଖର ଚକ୍ର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଏହି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କେତେ କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସେସବୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନେବାକୁ ହେବ। କେତେ ସହଜ। ବେହଦର ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଯୋଗ କରୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବ। ବାବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମାଲିକ ଥିଲୁ, ପୁଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ହିଁ ନର୍କବାସୀ ହେଉଛ। ସତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ଆମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ, ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ ତଳକୁ ଖସିଛୁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛ। ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ କେତେ ଛି ଛି ପତିତ ହୋଇଯାଉଛ। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଛି ଛି ବିକାରୀ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଘଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଜାଣୁଛ ଆମେ କେତେ ଗୁଲଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ସଦୃଶ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ କେତେ ଛି ଛି ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବେ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନଚେତ ରୂପରେ ତ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଲାଞ୍ଜ ଅଥବା ଶୁଣ୍ଡଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ବାକି ସ୍ୱର୍ଗ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ତୀର ଓ ଧନୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା କୁଳର ଅଟନ୍ତି, ନଚେତ ସେମାନେ କେଉଁ କୁଳର ବୋଲି ଗଣାଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତବାସୀ ନିଜର କୁଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମର କୁଳ ହିଁ ଗୋଟିଏ। ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା କୁଳର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ବେହଦର ବାବା ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟି ଡିନାଏଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ରାଜତ୍ୱର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସେଥିରୁ ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଶାଖା ବାହାରିବ। ବାବା ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି 4ଟି ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ମୂଳଦୁଆ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପୁଣି ଦେବତାଙ୍କର ଶାଖାକୁ ଚାଲିଯିବ। ଭାରତର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ଅର୍ଥାତ୍ 33 କୋଟି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ସଂଖ୍ୟା ସୀମାବଦ୍ଧ ନଥାଏ।
ପୁଣି ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି। ଭାରତର ଅସଲ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଦୈବୀ ଧର୍ମ, ଯାହାର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର ବାହାରୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୃକ୍ଷ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ। ପୁଣି ସେଥିରୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରୁଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା କେବଳ ଜଣେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସବୁକିଛି ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ। ସଂସାରରେ ହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ବୈରାଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଘରଦ୍ୱାରର ବୈରାଗ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର ତ ସମଗ୍ର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ଭକ୍ତି ପରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବୈରାଗ୍ୟ। ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା, ଭାୟା ଶାନ୍ତିଧାମ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଭସ୍ମ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଏବେ ମନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ସବୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଖ ଜମା କରୁଛ, ଯାହାର ନାମ ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମ। ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ଖେଳ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖର। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ସତୋପ୍ରଧାନ। ଯେପରି ତୁମର ସୁଖର ପରିମାଣ ଅଧିକ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖର ପରିମାଣ ଅଧିକ। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ପ୍ରଧାନ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଫାଷ୍ଟ ସୋ ଲାଷ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ସୋ ଫାଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଆତ୍ମା ଶେଷକୁ ଓ ସେହି ଶେଷ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ରହ୍ମା, ପରେ ପୁଣି କିଏ? ମମା। ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ବହୁତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବହୁତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଓ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସେଣ୍ଟରରେ ଏପରି ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପଢ଼ାଉଥିବା ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷିକାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ଏହିଭଳି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଳନୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ନା। କାହାକୁ କାହାକୁ ତ ମାୟା ଏପରି ନାକରୁ ଧରି ନେଉଛି ଯେ ଏକଦମ ଖଲାସ କରିଦେଉଛି। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଅନେକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଇଏ ତ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଇଏ କିପରି ଚାଲିଗଲେ? ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ନିଜେ ଛି ଛି ପତିତ ହୋଇଗଲେ। ବୁଝି ତ ନିଶ୍ଚିତ ପାରିବେ ଯେ ବହୁତ ଛି ଛି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଜୋରରେ ହଇରାଣ କରିବ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ମାୟାକୁ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହେଉଛ, ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କରିବ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରମଣୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓହୋ ମାୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ ଶୁଣନ୍ତି, କଥନ୍ତି, ପୁଣି ଭାଗନ୍ତି, ଗିରନ୍ତି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖବରଦାର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଅଟେ ନା। ମାୟା ସହିତ ତୁମର କେତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଥେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को नमस्ते नमस्ते एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, यही ठारे ही सबु हिसाब किताब को चुक्त करी अधा कल्प पाई सुख जमा करबाकू हेबो। यही पुराणा दुनिया सहित वर्तमान आउ मन लगाइबा उचित नुहे। यही आखि द्वारा जहा किछि देखा जाउछि सेगुडी को भूली जिबाकू हेबो। 2 नंबर, माया बहुत शक्तिशाली, तेणु ताठारु सावधान होई रहिबाकू हेबो। पाठ पढ़ारे द्रुत गति रे आगकू जिबाकू हेबो। एकमात्र बाबांक ठारु ही सुनिबाकू हेबो एवं तांक ठारु सुनिथिबा ज्ञान अन्य मानकू सुनाइबाकू हेबो। आजिर वरदान, बेहदर दृष्टि वृत्ति एवं स्थिति द्वारा समस्तंकर प्रिय हेउथिबा डबल लाइट फरिश्ता हुआ। बेहदर दृष्टि वृत्ति एवं स्थिति द्वारा समस्तंकर प्रिय हेउथिबा डबल लाइट फरिश्ता हुआ। फरिश्ता माने समस्तंकर प्रिय अटंती, काहींकि ना फरिश्ता समस्तंकर अटे, जणे दुई जनकर नुहे। बेहदर दृष्टि वृत्ति एवं स्थिति वाला फरिश्ता समस्तंक पाई परमात्माकर संदेश वाहक होइथाए। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, समस्तंकर रिश्ता अर्थात संबंध एकमात्र बाबांक सहित जोड़िबा वाला। देह एवं देहर संबंध ठारू स्वतंत्र, निजकू एवं समस्तंकु निजर चालीचलन एवं चेहरा द्वारा बाबांक समान करिबा वाला समस्तंकर कल्याणकारी अटे। यही भली फरिश्ता ही समस्तंकर प्रिय अटे। आजिर स्लोगान, जेते बेले तुम मानकर चेहरा द्वारा बाबांकर चरित्र देखा जिवो सेतबेले जाई समाप्ति हेबो। जेते बेले तुम मानकर चेहरा द्वारा बाबांकर चरित्र देखा जिवो सेतबेले ही समाप्ति।